ओम शांति 4 मे 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 20 फेब्रुआरी 2005 मुरलीर सारांश दिल रे मेरा बाबा कुह एवं सर्व अविनाशी संपत्तिर मालिक होई चिंतामुक्त सम्राट हुओ। दिल रे मेरा बाबा कुह एवं सर्व अविनाशी संपत्तिर मालिक होई चिंतामुक्त सम्राट हुओ। आजी भाग्य विधाता बापदादा निजर समस्त पिलामानंकर मस्तकरी भाग्यर रेखा गुड़िक देखुछंती। प्रत्येक संतानर मस्तकरी चमकुथिबा दिव्य तारकारूपी रेखा दृश्यमान हेउछि। प्रत्येकंकर नयनरे स्नेह एवं शक्तिर रेखा को देखुछंती। मुखरे श्रेष्ठ मधुर बाणीर रेखा को देखुछंती। समस्तंक उठरे मधुर स्मित हास्यर रेखा मध्य चमकुछि। दिल अर्थात हृदय रे दिलारामकर स्नेहरे लवलीन हेबार रेखा देखुछंती। हाथ दुईटिरे सर्वदा सर्वसंपत्तिरे संपन्नतार रेखा को देखुछंती। पादरे प्रति कदमरे पदम्र रोजगारर रेखा को देखुछंती। एभली श्रेष्ठ भाग्य सारा कल्प भितरे काहार भी नाही, जहाँकि तुम मानंकु एही संगम जुगरे प्राप्त होईछि। एही भली निजर भाग्य को अनुभव करुछ तो? एते श्रेष्ठ भाग्यर आत्मिक निशा अनुभव करुछ तो? बाहा मोर भाग्यर गीत तुम अंतररे आपे आपे बाजुछि तो? एही संगम जुगर भाग्य अविनाशी भाग्य पालटि जाए। काहींकि जानिछ? अविनाशी पितांक द्वारा तुम मानकु अविनाशी भाग्य प्राप्त हेउछि, किंतु केवल एही संगम जुगरे ही प्राप्त हेउछि। एही संगम जुगरे ही अनुभूति करुछ जे संगम जुगर एही विशेष प्राप्ति अति श्रेष्ठ अटे। तेबे एही भली श्रेष्ठ भाग्यर अनुभव स्मृतिरे सर्वदा जाग्रत रहुछि ना केबे सुप्त केबे जाग्रत रहुछि? एथिपाई पुरुषार्थ मध्य कौन करिछ? एते बड़ भाग्यर प्राप्ति पाई पुरुषार्थ मध्य केते सहज अटे। केवल दिल भितरे जानिल, मानिल एवं निजर करिनेल। मेरा बाबा कहिल, अंतरर सहित चिन्हि गल, मु बाबांकर, बाबा मोर। तेबे मोर बोली भाबिबा अर्थ अधिकारी होइछिबा एवं अधिकार मध्य केते विशाल अटे। टिकिए चिंता कर, जदि केही तुमको पचारिब कौन सबु मिलिछि, तेबे कौन कहिब? जहा पाइबार थिला ताहा पाइगलु। परमात्मा पितांकर भंडाररे कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुही। तेबे एही भली प्राप्ति स्वरूपर अनुभव करि सारिलणी ना एबे करुछ? भविष्यतर कथा तो अलगा, किंतु प्राप्ति स्वरूपर अनुभव केवल एही संगम जुगरे ही करि परिबो। जदि संगम जुगरे अनुभव करि न पारिल तेबे भविष्यतरे मध्य होई परिब नाही। काहींकि जानिछ? भविष्यत तो प्रारब्ध अटे, किंतु सही प्रारब्ध मध्य एही समयर पुरुषार्थर श्रेष्ठ कर्म द्वारा ही तैयारी हेउछि। एमिति नुहे जे शेष समय ही अनुभव स्वरूप हेबो। संगम जुगर एही अनुभव बहुत कालर अटे। तेबे जीवन मुक्त स्थितिर विशेष अनुभव एबे ही करिबो। चिंतामुक्त सम्राट हेबार अनुभव मध्य एबे ही करुछ। तेबे समस्ते चिंतामुक्त सम्राट अट ना कौनसी चिंता अछि? जेउ माने चिंतामुक्त सम्राट होई जाइछंती सेमाने हाथ उठाओ। कौन होई सारिछ ना एबे हेउछ? होई जाइछ ना? आउ चिंता कौन अछि? जेबे कि दातांकर संतान होई जाइछ तेबे आउ चिंता कौन अछि? बाबा मोर अटंती एहाको स्वीकार करिनेबा अर्थ चिंतार बोझ गुड़िको मुंड उपरु ओल्हाई देबा। कौन आउ कौनसी बोझ अछि कि? अछि कि? प्रकृतिर खेल मध्य देखुछ, मायार खेल मध्य देखुछ, किंतु चिंतामुक्त सम्राट होई देखुछ
ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖୁଛ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣି କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି କି? ଡରି ଯାଉଛ କି? ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯାହା ବି ହେବ ତାହା ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛ। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟ ନା। ସଙ୍ଗମ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ନା। ନବଯୁଗ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କହିବେ ସତରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଆସି କରି ହିଁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। କଳି ଯୁଗର ରାତି ପାହିଯିବା ପରେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଚାଲିଛି। ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲିଛି। ଅମୃତ ବେଳା ପରେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଯାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ସ୍ନେହର, ସହଯୋଗର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ସମସ୍ତ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି? କାହାର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ନା ବାବାଙ୍କର? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଦେଖ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ତ କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି? 50ଟି ଦେଶରୁ। ତେବେ 50ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂର ଦେଶରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେରିକା ବାଲା ସବୁଠାରୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ ଦାଦା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ତୁଳନାରେ ଆମେରିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆମେରିକା ଦୂର ନା ପରମଧାମ ଦୂର? ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଦୂରଦେଶୀ ବାପ୍ ଦାଦା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଇବା ମାତ୍ରକେ ବାବା ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ବାବା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ନିଜର ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରାଜା ଅଟ ତ? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଛି ତ? ସ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ତ କରୁଛ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ଅଟୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଆସିଯାଉଛି ଯେ 63 ଜନ୍ମ ଧରି ବହୁତ ମେହନତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାରର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା, ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସଂସ୍କାରକୁ ସେହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଥିବ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ଅନୁଭବ ସୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଭୁଲ। ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବିବା ଅର୍ଥ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା ଅର୍ଥ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ତେବେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିନାହଁ ନା? କେବେ କେବେ କରୁଛ? ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ। ତେବେ ସମୟ ତ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ତ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଅଟ। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ରଚନା ଆଧାରରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟକୁ ସମାପ୍ତିର ପାଖାପାଖି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ ନା? ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଯିବ।
କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି, ଏହା କ'ଣ, ତାହା କ'ଣ। ବିସ୍ମୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ। ଆଉ କୌଣସି ମେହନତ କର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ। ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାମ କର ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଅ, ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଅ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କର। ଯେତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଅ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଚାଲିବ ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁରା ନମ୍ବର ନେଇପାରିବ। ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ପାଳନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛ, ଚାହେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତମ୍। ଏବେ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନିଅ। ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ତ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବାଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସୁଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଚାନ୍ସ ନେଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ଚାନ୍ସଲର କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାନ୍ସଲର ହୁଅ। କ'ଣ ଚାନ୍ସଲର ହେବ ତ? ହେବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଚାନ୍ସଲର ହେବ? ବାଃ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ତୁମ ସମସ୍ତ ମିଠା ମିଠା ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଆଜି ସଭାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁତ VIP ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଜାଣିଛ? ଦେଖ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେ ଜଣ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ତେବେ ବାପ ଦାଦା କାହିଁକି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହୀ, ସହଯୋଗୀରୁ ସହଯୋଗୀ ହେବାର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି। ଯଦି ସାହସ କରିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଯୋଗର ମେସେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ମେସେଜ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗଡଲି ମେସେଞ୍ଜର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ବି ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗଡଲି ମେସେଜ ଦେବା ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲ ନା। ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ବଢ଼ିଥାଏ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ବାପ ଦାଦା ବିଶେଷ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅତିଥି ମନେ କର ନାହିଁ, ଅଧିକାରୀ ମନେ କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ବିଶେଷ କରି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି। କହିବା ହିସାବରେ ଅତିଥି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଥି ବା ମେହମାନ ନୁହେଁ। ନିଜେ ମହାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହାନ କରିବା ବାଲା ଅଟ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ତ? ଯଦି ଖୁସି ଅଛ ତେବେ ହାତ ହଲାଅ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବ। ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା ନା? ଆଚ୍ଛା, ଖୁବ୍ ତାଳି ବଜାଅ। ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଯେପରି ଏବେ ତାଳି ବଜାଇଲ ସେହିପରି ସର୍ବଦା ଖୁସିର ତାଳି ଆପେ ଆପେ ବାଜୁଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଫିଚର ଦ୍ୱାରା
अर्थात चेहरा द्वारा विश्वर फ्यूचर अर्थात भविष्यत देखा जाउथिब। एही भली टीचर अटना तुम मानकु देखि स्वर्गीय सुखर अनुभूति हेउ, शांतिर अनुभूति हेउ, चालिबा बुलिबा समय फरिश्ता भली देखा जाओ। एही भली टीचर अटना बहुत भल अट। चाहे प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थरी रहुथाओ बा सेवार निमित्त होइथाओ, किंतु समस्ते बाप दादांक समान हेउथिबा निश्चय बुद्धि विजयी अट। अच्छा, चारिआडर चाहे साकार रूपरे सम्मुखरे अछंती, चाहे दूररे बसिथिले मध्य दिलर निकटरे अछंती, एही भली सर्वदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा मानकु सर्वदा निमित्त होई निर्माणर कार्यकु सफल करुथिबा विशेष आत्मा मानकु सर्वदा बाबांक समान हेबार उमंग उत्साहरे आगकु बढ़ुथिबा साहसी पिला मानकु सर्वदा प्रतिपादरे पदम्र रोजगार जमा करुथिबा बहुत बहुत अर्थात सारा विश्वरे पदम गुणा धनवान भरपूर आत्मा मानकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। डबल विदेशी निमित्त वरिष्ठ भौणी मानक सहित सेवार बहुत भल प्रमाण देउछ। एहा द्वारा ही अधिक प्रचार प्रसार हेब। अनुभव सुनाइबा द्वारा अन्य मानकर मध्य अनुभवर वृद्धि होइथाए। तेणु बाप दादा खुशी अछंती। विदेशर सेवारे निमित्त होइथिबा आत्मा मानी बहुत उमंग उत्साहर सहित सेवारे व्यस्त रहुछंती। समस्तंकु निजर पणियार अनुभव कराउछंती एवं एथिरे सबुआडर पिला माने अछंती। कौनसी गोटिए अंचलर नुहंती, लंडनर बा अमेरिकार नुहंती, बेहद विश्वर सेवाधारी अटंती। दायित्व तो सारा विश्वर नेइछ ना, तेणु बाप दादा अभिनंदन देउछंती। करुछ मध्य आगकु आहुरी भलरु भल उड़ी चलिबो एवं उड़ाई चलिबो। अच्छा, व्यक्तिगत साक्षात समस्ते होली अर्थात पवित्र एवं हैप्पी अर्थात सुखी हंस अट। तेबे हंसर काम कौन? हंस भितरे निर्णय शक्ति बहुत थाए। तेणु तुमे माने मध्य होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करिबा वाला एवं निजे समर्थ होई अन्य मानकु मध्य समर्थ करिबा वाला अट। समस्ते सदा सुखी अट तो? सदा कालर सुखी आत्मा अट। एबे आउ केबे भी दुख को आसीबाकू देब नाही। निजे प्रथमे दुख को छाड़पत्र देबा परे तो अन्य मानकर दुख निवारण करि परिबो ना। तेणु सुखी रहिबाकू हेबो एवं सुख देबाकू हेबो। एही काम तो करिबो ना। एठारे जेउ सुख पाइल ताकू जमा रखिबाकू हेबो। केबे भी किछि भी हेउ कहिबो बाबा मीठा बाबा दुख नहीं जाओ। निज पाखरे केबे भी रखिबो नाही। खराब जिनिस को केबे पाखरे रखंती कि? तेबे दुख खराब जिनिस अटे ना। तेणु दुख को बाहर करि दियो। सर्वदा सुखी रुह। तेणु एहा सुखी ग्रुप एवं सुखदायी ग्रुप अटे। चालिबा बुलिबा समय मध्य सुख देई चलो। तेबे तुमको केते आशीर्वाद मिलिबो। तेबे एही ग्रुप आशीर्वाद पाइबार पात्र अटे। कौन समस्ते खुशी अछ तो? एबे टिकिए हसी दियो। बास सर्वदा हसुथाओ, खुशी रे नाचुथाओ। अच्छा, वरदान जोग एवं सेवार संतुलन द्वारा चढ़ीबार कलार अनुभव करिबा वाला राज्य अधिकारी भव। जोग एवं सेवार संतुलन द्वारा चढ़ीबार कलार अनुभव करिबा वाला राज्य अधिकारी भव। जदि जोग एवं सेवार संतुलन ठीक थिबो तेबे प्रति पादरे चढ़ीबार कलार अनुभव करि चलिबो एवं प्रति संकल्परे जदि सेवा करिबो तेबे व्यर्थरु मुक्त होइछिब। तेणु सेवा तुम मानकर जीवनर एक अंग होई जाऊ। जेपरि शरीर रे सबु अंग जरूरी अटे सेहीपरि ब्राह्मण जीवनर विशेष अंग सेवा अटे। बहुत सेवार सुजोग मिलिबा, स्थान मिलिबा, संग मिलिबा एहा मध्य भाग्यर चिन्ह।
ଏହିଭଳି ସେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ରାଜକୀୟତା ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରି ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ତା'ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତାର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।